یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. 2 سال کے بعد JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں. جدھر آپ نے قانون توڑا میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے, اور وہ جیل میں نہیں, اب VIP جیل میں نہیں جائیں گے, اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی, غریب جدھر مجرم جاتا ہے. اپوزیشن اتحاد ڈاکوؤں کا ٹولہ, بے روزگار سیاستدان قانون کی بالادستی کے خلاف ایک ہو گئے. مخالفین بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا, یہ چاہتے ہیں یہ جو مرضی کریں کوئی انہیں ہاتھ نہ لگائے. حکومت بلیک میل ہوگی نہ NRO دے گی. اپوزیشن جتنے چاہے جلسے کرے, قانون توڑا تو اسی جیل جانا پڑے گا جہاں عام مجرم جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا انصاف لائرز فورم سے خطاب. ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو بھی شیرین کو جانتی ہیں, اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی. نواز شریف جال سازی کر کے ملک سے باہر گئے. ڈاکٹر سے بیماریاں سن کر شیرین مزاری بھی رو پڑی. سابق وزیر اعظم لندن میں بیٹھ کر عوام کو سڑکوں پر لانے کے خواہش مند. لیگی کارکن پیسے لیں, قیمے والے نان کھائیں, مگر جلسوں میں نہ جائیں. عمران خان کا خطاب, نہاری کا تذکرہ, طلال چودھری پر تشدد کے ذکر پر کہہ کہے. ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا, اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو. میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھیں گے کہ وہ ایمانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا. ایک ادارہ رہ جاتا ہے, اب ان کو پتا کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے. پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم. دہشت گردی کا خاتمہ اور امن کا قیام فوج کی قربانیوں کا ثمر. مسلح افواج ہر ایجنڈے میں ہمارے ساتھ ہیں, مجھے فوج سے کوئی مسئلہ کیوں نہیں. ISI کو پتا ہے کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں. عمران خان جس دن پیسہ بنائے گا نمبر 1 ایجنسی کو پتا چل جائے گا. وزیر اعظم کا خطاب. کوئی ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت رات کے اندھیروں میں میرے صوبے پہ یا بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے, اس کا سخت مزاحمت ہم کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس واپس لو. آپ بھول جائیں, ہم آپ کے ساتھ, ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بالکل بات نہیں کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا ایجنڈا حقیقی جمہوریت, حکومت کو اب جانا ہی ہوگا. استعفوں اور عدم اعتماد کا آپشن برقرار, جیل جانے کو بھی تیار. فوج کسی جماعت کا نہیں, ملک کا ادارہ. عمران خان اسے سیاسی نہ بنائیں. موجودہ حکمران کرپٹ ترین بدعنوان وزراء کابینہ میں بیٹھے ہیں. بلاول بھٹو کی تنقید. جزیرے سندھ کی ملکیت, وفاق سے کوئی بات نہیں ہوگی. حکومت صدارتی آرڈیننس واپس لے. PP چیئرمین کا مطالبہ. نواز شریف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کی سفارش. سابق وزیر اعظم توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری, سفری دستاویزات کینسل کی جائیں. نیب کا وزارت داخلہ کو خط. نواز شریف, مریم اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ. SP CIA کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی. تمام ملزموں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. منی لانڈرنگ کیس, شہباز شریف خاندان کی مشکلات میں اضافہ. نون لیگی صدر کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے نام ECL میں شامل کرنے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی.
तमाम अफराद तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। नून लीग में जमहूरियत का प्रचार धोखा, सीनियर रहनुमा हाथ बांध कर आपका इंतजार करते हैं। फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाब, अपना इश्तिहारी लंदन में आराम से बैठेगा, अवाम सड़कों पर धक्के खाएंगे। नाअहली की नई मंतिक है, शहजाद अकबर की तनकीद। ऑपोजिशन तहरीक का मुकाबला, तहरीक इंसाफ भी सरगर्म। रावलपिंडी के लियाकत बाग में तंजीमी कन्वेंशन कल शेड्यूल। असद उमर और फवाद चौधरी की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, ऑपोजिशन के एहतजाज और दीगर उमूर पर मुशावरत। हर गुजरते दिन के साथ भारत का असल चेहरा बेनकाब, आलमी रिपोर्ट्स में हिंदुस्तान दहशतगर्द करार। भारतीय चीफ के बयानात अखंड भारत सोच के अक्कास। कुलभूषण केस में तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश कर चुके हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। गैर अखलाकी और नामुनासिब मवाद, पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप ब्लॉक कर दी गई। ऐप इंतजामिया को फाइनल नोटिस, जवाब दाखिल कराने की मोहलत दी गई थी। कार्रवाई शिकायत का अजाला न करने पर की गई, पीटीए तर्जुमान की तस्दीक। चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 8 अमवात। मुल्क भर में 3,17,595 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 8,335 हो गई। शादी हॉल्स कोरोना के फैलाव का सबब, एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी। इंडोर 300, आउटडोर 500 अफराद की इजाजत का फैसला। इवेंट का दौरानिया 2 घंटे से जायद नहीं होगा, एसओपीज जारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं उसैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिनका ये कहना है कि सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं। ये समझते हैं सड़कों पर निकलकर मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ खुद लंदन में बैठकर कारकुनों को बाहर निकलने का कह रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खुमैनी से मिला दिया। आयतुल्लाह खुमैनी की लंदन में अरबों रुपए की जायदादें नहीं थी। साथ ही साथ वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जितने चाहे जलसे करे, जो कानून तोड़ेगा वो सीधा जेल जाएगा। अब कोई वीआईपी जेल नहीं होगी, बल्कि आम जेल में ये तमाम अफराद जाएंगे। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होगा। कोई कुछ भी करे, इमरान खान की तरफ से एनआरओ भी नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस जमात का एक सीनियर ओहदेदार सुबह 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी के लिए गया। उस खातून के भाइयों ने फिर उस ओहदेदार को मारा। सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं। सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं? ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। 2 साल के बाद, जेआईटी के बाद अदालत फैसला करती है तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असल में ये कह रहे हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी, ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं।
वो आप कीमे के नान भी खिला दें वो फिर भी नहीं निकलेंगे। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। किनका नया स्पोक्समैन बना है, अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्ला खमीनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्ला खमीनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। आयतुल्ला खमीनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। ईरान की पब्लिक प्यार करती थी आयतुल्ला खमीनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वाले भारतीय एजेंट हैं। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.